میں آج محمود خان چیف منسٹر کے پی آپ کو خاص طور پہ آج مبارک دیتا ہوں، کیونکہ یہ جو آپ نے پارٹنرشپ کی کے پی نے ورلڈ بینک کے ساتھ اور نیسلے کے ساتھ، یہ اس پروجیکٹ کے لیے کی ہے جو میں بڑی دیر سے سمجھ رہا تھا کہ پاکستان میں اس طرح کا پروجیکٹ شروع کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری بدقسمتی سے ہماری جو ٹورسٹ سائٹس ہیں، جو پرانی ٹورسٹ سائٹس تھیں، مثلا ناران، مری، نتھیا گلی، یہ جو پرانی سائٹس ہیں ان کے اوپر ہماری زندگی کے اندر ان میں ہم نے دیکھا کہ ان پلانڈ ٹورزم نے کتنا نقصان پہنچایا۔ مری کا میں پڑھ رہا تھا ایک انگریز کے گیزیٹیئر میں کہ 1890 میں وہ لکھتا ہے، 1890 میں مری کا، کہ یہاں آبادی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے 1890 میں، تو یہ جو سسٹین نہیں کر سکے گا علاقہ اس آبادی کو۔ سو ہمارے سامنے مری ایک بڑی کنٹرولڈ ہوتا تھا، پھر آہستہ آہستہ بلڈنگز بنتی گئیں، پھر اس کا موسم بدلتا گیا، اور ان پلانڈ سیٹلمنٹ کی وجہ سے جو اس کی خوبصورتی ختم ہو گئی۔ ابھی بھی جو نتھیا گلی ہے وہ میں خاص طور پہ اعظم خان کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ بچا لیا نتھیا گلی، اور ابھی بھی جو جی ڈی ہے اس نے پلاننگ کی ہوئی ہے، روک رہا ہے ان پلانڈ ڈیولپمنٹ۔ لیکن مجھے جو خوف ہے کہ یہ جو بڑی خوبصورت سائٹس کئی میں نے خود دیکھی ہوئی ہیں، کمراٹ کی مثلا میں خود گیا ہوا ہوں، اور سپورٹ ویلی میں دیکھی ہوئی ہے، کہ یہ بھی بچی ہوئی ہیں سائٹس۔ تو یہ بہت ضروری تھا جو آج آپ نے یہ ٹریک کا انیشیٹو لیا، یہ بہت ضروری تھا کہ اب جب ان کی ڈیولپمنٹ ہو تو بالکل انوائرمنٹل کنٹرول دیکھا جائے، بائی لاز بنے، جو ویسٹ ڈسپوزل ہے اس کے اوپر پوری طرح توجہ دی جائے جو آپ نے دی ہے آج، اور یہ سب ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ہو جدھر بلڈنگز نہ بن جائیں بڑی بڑی۔ وہاں جس طرح عابد آپ نے بڑا اچھا بتایا کہ، اور مجھے اپنے سوات کے اندر آپ اوپر لے کے گئے، وہ دکھایا بھی ہے کہ وہ پوٹس رکھے ہوئے ہیں جو ریموویبل، جس طرح کے میں کینیا سفاری پارکس میں دیکھے ہوئے ہیں، وہ موویبل ہوتے ہیں، وہ پرماننٹ سٹرکچرز نہیں بنتے نیشنل پارکس کے اندر۔ اسی طرح یہ علاقے بچیں گے تب کہ آپ ان میں پرماننٹ سٹرکچرز نہ بنائیں، آپ ایسی جگہیں بنائیں جو کہ کانکریٹ جنگل نہ بن جائے، جس طرح کہ اب مری بن چکا ہے اور جس طرح کے گلیات کے اندر بنتے جا رہے ہیں۔ امپورٹنٹ چیز کنٹری ہیڈ ورلڈ بینک کے ناجی صاحب نے کہا، بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ یہ ٹورزم ریزورٹس تب کامیاب ہوتی ہیں، اور ورڈ استعمال کیا، سسٹینیبل تب ہوتی ہیں جب کہ مقامی لوگوں کو فائدہ ہو۔ جب تک مقامی لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا، ان کو روزگار نہیں ملے گا، ان کی زندگی بہتر نہیں ہوگی، تو یہ ریزورٹ زیادہ دیر چلیں گے نہیں آپ کی۔ مقامی لوگوں کو جب یہ احساس ہوگا کہ یہاں درخت نہ کٹیں، کیونکہ اگر درخت کٹ گئے تو ٹورسٹ نہیں آئیں گے، تو وہ پھر وہ درختوں کو بچائیں گے۔ جس طرح کہ چترال کے اندر آئی بیکس کی پروٹیکشن کی گئی، ایک وقت پہ آئی بیکس کا جو پاپولیشن تھا وہ تقریباً ختم ہوتا جا رہا تھا، لیکن جب مقامی لوگوں کو کہا گیا کہ اگر آپ آئی بیکس بچائیں گے اور ان میں سے صرف چن کے ہر سال میں تھوڑوں سو کی ٹرافی ہنٹنگ کی جائے گی، اور پھر اس کا جو پیسہ ہوگا وہ کمیونٹی میں خرچ ہوگا، تو وہ اب آئی بیکس کی اتنی زیادہ آبادی ہو گئی کہ اب سڑک سے آپ کو نظر آتے ہیں کھڑے ہو کے، آپ آئی بیکس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہی ماڈل ساری جگہ ہمیں جو ٹورزم کے لیے ریزورٹس اب کھولیں، تو یہ سارا ماڈل ایسا ہونا چاہیے کہ جو مقامی لوگ ہیں وہ بینیفٹ کریں اس سے۔ تو وہ درخت اگر بچائیں گے، گندگی وہ نہیں ہونے دیں گے، وہ دریاؤں کو پلوٹ نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہوگا کہ جتنی صفائی ہوگی اتنے زیادہ ٹورسٹ آئیں گے، اور اس سے علاقے بھی پرزرو ہو جائیں گے، اور پھر ہم جو سب سے بڑی چیز ہے کہ اپنے ملک میں لوگوں کو روزگار دے سکیں گے، خاص طور پہ ان علاقوں میں جدھر بڑا مشکل ہے۔ یعنی یہ جتنے بھی آپ نے علاقے بتائے، ادھر بڑا مشکل ہے، لوگ شہروں میں جاتے ہیں روزگار کے لیے، تو نوجوانوں کے لیے ان علاقوں میں اپنے آپ کو سسٹین کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ ٹورزم ایک ایسی چیز ہے جو ان کو سسٹین کرے گی، اور پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں،
इको टूरिज़म एक साइंस बन चुकी है, और ये अब अगर आप कई जगह जाएं, मालदीव्स जाएं, तो ये सब साइंस है। कीनियन सफारी पार्क चले जाएं या बाकी जो साउथ अफ्रीका में सफारी पार्क्स है, पूरी साइंस है कि कैसे वो अपने इलाकों को बचाते हैं, क्योंकि अगर इलाके बचेंगे तो टूरिस्ट आएंगे। दूसरी चीज़ जो हम सबको समझनी है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर टूरिज़म एक्सप्लोड कर चुकी है। जितनी टूरिज़म आज पाकिस्तान में है, पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी टूरिज़म नहीं थी। बाहर से भी जो टूरिज़म आती है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। जो अंदर पाकिस्तान की टूरिज़म है वो आज पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी टूरिज़म नहीं थी। गर्मियों में सारे एक पूरा एक रश लग जाता है हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में, ये ऊंचे जो इलाके हैं गर्मी से लोगों ने बचने के लिए। और फिर उसके अलावा ये जो मोबाइल फ़ोन है, इसने भी एक बहुत बड़ी प्रोजेक्शन किया टूरिज़म में। लोग जाते हैं, अपनी तस्वीर खींचते हैं, फेसबुक पे लगाते हैं, तो वो आपको अब कोई टूरिज़म के लिए इश्तिहार नहीं देने पड़ते। मोबाइल फ़ोन ही एक की वजह से टूरिज़म के ये जो स्पॉट्स हैं ये सारी जगह एडवर्टाइज होते हैं। तो इस वक्त जो मुल्क की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा जो सेक्टर जिसमें पोटेंशियल है और अभी उसका सबसे कम उसका हम फ़ायदा उठा रहे हैं, वो पाकिस्तान की टूरिज़म है। नंबर 1 है ये जो माउंटेन टूरिज़म है। शायद ही दुनिया में इस तरह के पहाड़ों जो कि पाकिस्तान में और अनडिस्कवर्ड हैं। अभी भी हमारे इलाके ऐसे हैं जिधर लोगों को कोई नहीं पता कि किस तरह की खूबसूरती है वहाँ, क्योंकि वो भी इलाके बचे हुए हैं। और ये जो आपने सड़कों का आज ऐलान किया आबिद, ये सड़कें जब बनेंगी तो इसलिए आपको ये बाय लॉज और सब कुछ बनाना पड़ेगा उनको बचाने के लिए। जैसी सड़कें बनेंगी एकदम रश होगा इन इलाकों में, इसलिए आपको फ़ैसला करना पड़ेगा बैठ के, जब प्लानिंग कर रहे हैं आप, कि किधर तक आपने गाड़ियों को आने देना है, कौन सी जगह प्रोटेक्ट करनी है, गाड़ियाँ उसके आगे नहीं जा सकती। और ये जो केबल कार की आपने बात की कुमराट के अंदर, बहुत खूबसूरत इलाका है। और जो अभी एक और चीज़ पाकिस्तान में अभी बिल्कुल अनडिस्कवर्ड है, वो स्कीइंग है। पाकिस्तान में जिस क्वालिटी की स्कीइंग है वो शायद दुनिया में भी नहीं है। और जैसे जैसे ये टूरिज़म के अंदर ये रिज़ॉर्ट्स बनती जाएंगी, तो इसके अंदर जो स्कीइंग है, जो अभी तक बिल्कुल अनडिस्कवर्ड पोटेंशियल है, मुझे पूरा यकीन है कि सारी दुनिया से ये लोग यहाँ स्कीइंग करने आएंगे। स्विट्ज़रलैंड के अंदर असल में स्कीइंग की वजह से लोग जाते हैं वहाँ सर्दियों में, और स्कीइंग से सर्दियों में हर साल $80 अरब स्विट्ज़रलैंड कमाता है। $80 अरब। तो सोचो हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स $25 अरब है, तो सिर्फ स्कीइंग से वो कमाते हैं। तो ये जो इलाका है सारा हमारा केपी का और जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, ये स्विट्ज़रलैंड से दुगना एरिया है ये, और यहाँ स्कीइंग के लिए भी बहुत बड़ी बड़ी स्लोप्स है। तो ये जब आप ये जो शुरू कर रहे हैं आप इनको रिज़ॉर्ट्स को डेवलप करना, तो गर्मियों के अंदर यहाँ वैसे टूरिस्ट जाएंगे गर्मी से बचने के लिए, और सर्दियों के अंदर स्कीइंग के लिए ये सारी रिज़ॉर्ट्स आपकी डेवलप हो जाएंगी। तो जो अब होटल्स भी बनाने हैं, जब आप, क्योंकि आप इसकी पूरी इन इलाकों को प्रोटेक्ट करने के लिए आप पूरी फीजिबिलिटीज़ बनाएंगे। उन फीजिबिलिटी में होगा कि किस एरिया में कौन से किस किस्म की आपने होटल की इजाज़त देनी है, होटल की भी क्या स्पेसिफिकेशंस होनी है। जिस तरह वो स्विट्ज़रलैंड में शैलेज़ होते हैं उस तरह आप बनाएंगे। और ये जो अब एक पूरा एक नया पोटेंशियल पाकिस्तान का सामने आने लगा है। तो मैं आज ख़ास तौर पे आपको महमूद ख़ान आपको मुबारक देता हूँ कि केपी ने इसमें लीड ली है। पख्तूनख्वा सबसे पहले वो चीज़ें करनी शुरू की है जो अभी तक पाकिस्तान में कहीं नहीं हुई, क्योंकि आपने सबसे पहले रियलाइज़ किया कि इन एरियाज़ को प्रोटेक्ट करना है। इनकी जो आपने सारा वेस्ट डिस्पोजल का सारा जो प्लान बनाया हुआ है, और वर्ल्ड बैंक के साथ और नेस्ले के साथ मिलके, ये सबसे पहले आप इस एरिया में आए हैं। और मुझे यकीन है कि अब नॉर्दर्न एरियाज़ क्या उसके ऊपर भी पूरी कंसंट्रेशन करेंगे, क्योंकि आपने जो एक्सपीरियंस यहाँ से गेन करेंगे वो नॉर्दर्न एरियाज़ में भी लेके जाएंगे, क्योंकि वहाँ भी बहुत बड़ा अनडिस्कवर्ड पोटेंशियल है उसका। तो मैं फिर से आप सबको मुबारक देता हूँ, और मैं नेस्ले और वर्ल्ड बैंक को भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ।